हेलो स्टूडेंट्स, अज ही करना है लाइफ प्रोसैस का एक टॉपिक है न्यूट्रीशन। वो बारे ही जानकारी हासिल करांगे। ठीक है, न्यूट्रीशन जोड़ा है ये अंडर दो तरह का दसिया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक तो एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन के इन्होंने प्लांट्स बारे दसिया क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होंगे, अपना खाना आप बना लेंगे हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन के इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जोड़े बाकी है उन्होंने बारे दसिया है। एक इन्होंने दसिया है एक्सप्लेन करके अमीबा यूनिसैलुलर, तो दूसरा उन्होंने दसिया है ह्यूमन बींग्स मल्टी सैलुलर आपा। ठीक है, अज ही करना वा न्यूट्रीशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन। ठीक है, कोई भी काम करने वास्ते सानू एनर्जी चाहिए होंगी है, वो एनर्जी सानू खाने तो मिलती है। ठीक है, खाना जोड़ा है वो ह्यूमन बींग्स है जोड़े वो कंपलैक्स फॉर्म के लेंदे आ, ते प्लांट्स खाना सिंपल फॉर्म के लेंदे आ। कंपलैक्स ते सिंपल फॉर्म जोड़ा है इहदा एक मीनिंग है अपने आप दे विच। इस सिंपल खाने का मतलब ये नहीं कि दाल चावल। सिंपल खाने का मतलब ये है कि उन्होंने विच कंपाउंड्स है जोड़े वो इन्ने हाई लैवल ते नहीं बनते होंगे। जिवें अहीं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये जोड़े हाई लैवल के जोड़े कंपाउंड्स है ये अहीं लैने आ, जिहड़े कि अगों अहीं कंपलैक्स फॉर्म के लिते अगों जोड़े टुट जाते हैं, प्रोटीन्स ते अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं जिस तरह। क्योंकि इन्ना वड्डे कंपाउंड्स या फिर तुसीं कह लो कि इन्ना वड्डे किसी भी चीज़ तो जो एनर्जी हासिल करनी होंदी है उन्हें तोड़ना पैंदा जिस तरह, है ना। इस तरह ही ह्यूमन बींग्स के अंदर होंदा है। हुण असीं टॉपिक करते हैं। कहते हाउ लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, खाना किवें लैंदे आ, मिलता कित्थे है। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स इन ऑल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। जिवें कुछ ऑर्गेनिजम्स जिहड़े है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सिस तो ही अपना खाना जिहड़ा बना लेंदे। सिंपल इनऑर्गेनिक का नाम जो तुसीं सुन लेंदे जे तुहाडे दिमाग दे विच सीधा आ जांदे आ प्लांट्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक सोर्सिस तो साडे लैवल तक असीं आही पढ़िया है कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स इहो ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ कि कार्बन की फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स ते सूरज की रोशनी तो अपना खाना बना लेंदे आ। क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी होंदी है। ठीक है, इन्हां तो अपना खाना बना लेंदे आ ते इनऑर्गेनिक ये सारिया चीज़ां इन्हों चेंज कर देंदे आ वो ऑर्गेनिक फॉर्म दे विच। वो ऑर्गेनिक फॉर्म जिहड़ी है अगों जिहड़ा खाना लिआंदा उन्होंने, है ना, ग्लूकोज बना लेंदे है ना इन्हां सारी चीज़ों तो उन्हां ते अगों सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिहड़े डिपेंड कर देंदे आ। इन शॉर्ट जिहड़ा असली खाना है ना जिहड़ा असीं खाने आ जिथों फूड चेन स्टार्ट होंदी है वो प्लांट्स इनऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक फॉर्म दे विच लैके आंदे खाना, क्योंकि प्लांट्स विच कैपेबिलिटी है जिहड़ा धुप्प तो खाना जिहड़ा बना लेंदे आ ते कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को अहीं धुप्प तो नहीं बना सकते खाना, है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की इन्हों खाना बना सकते अहीं इनऑर्गेनिक सोर्सिस तो नहीं बना सकते। हुण जिहड़े खाना अपना एक इहो ਜਿਹੇ इनऑर्गेनिक सोर्सिस तो बना लेंदे आ अहीं सानूं पता किहड़ा प्रोसैस है फोटोसिंथेसिस ते इहो ਜਿਹੇ ऑर्गेनिजम्स नूं की कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ग्रीन प्लांट्स से बैक्टीरिया आ जाते हैं। हुण ਜਿਹੜੇ बाकी ऑर्गेनिजम्स है जिवें आपां वां अहीं की करदे आ कंपलैक्स सबसटेंसिस तो अहीं अपनी एनर्जी जिहड़ी आ लैंदे आ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ कंपलैक्स सबसटेंसिस है ये टुट जाते हैं सिंपलर वंस, जिवें अहीं हुणे गल कीती प्रोटीन्स टुट जाते हैं अमाइनो एसिड्स बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। कहते जो इन्हां नूं तुसीं गल छड्डो जिवें मतलब कोई भी चीज़ तो सानूं एनर्जी लैनी है सीधा अहीं किसी भी बड़े कंपाउंड तो एनर्जी नहीं लै सकते, क्योंकि साडे बॉडी दे विच अंदर हर एक सैल तक एनर्जी पहुँचनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैल सानूं पता है बेसिक स्ट्रक्चरल ते फंक्शनल यूनिट है, ये अपने आप कैपेबिलिटी होंदी है कि ये यूनिसैलुलर जिवें ऑर्गेनिज्म आ उहदे विच एक सैल ही सारे काम करता है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ स्ट्रक्चरल ਤੇ फंक्शनल यूनिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ATP ਸਿੰਥੇਸਾइज करने ਆ, ਉਹਨੇ एनर्जी पहुँचानी है, उन्होंने भी एनर्जी चाहिए है। इस करके इस कंपलैक्स सबसटेंस जो टुटूगा वो एनर्जी निकलूगी। वो एनर्जी जी है वो रेस्पिरेशन प्रोसैस के थानी हर एक सैल में जाएगी जिहदे नाल साडे शरीर की एक्टिविटीज़ जिहड़ियां वो हो सकणगियां। दस द हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरैक्टली, ये तो ही गल पहलों कर ली कि हेटरोट्रॉफ्स का जो सर्वाइवल है वो डायरैक्टली डिपेंड कि करन डे ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स ही इहो ਜਿਹੇ है जिन्होंने इनऑर्गेनिक फॉर्म जी खाने की उन्होंने ऑर्गेनिक दे विच लैके आए, है ना। तो फिर बाकी जोड़े रहिंदे कंज्यूमर्स है उन्होंने ऑटोट्रॉफ्स नूं खा लिया। हेटरोट्रॉफ हुण असीं कह दांगे कि शेर तो खांदा ही नहीं पेड़ पौधे, पर शेर ने जिहड़े हिरन नूं खाता वो हिरन ने तो पौधे खाते ना, वो इनडायरैक्टली किते डिपेंड किया ऑटोट्रॉफ्स उत्ते। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। ह्यूमन बींग्स है ना जिहड़े वो एनिमल्स ही होंदे आ,
ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਫੰਜਾਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਫੁਲਫਿਲਡ ਬਾਈ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਾਣੀ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਦੈਮ ਇਨਟੂ ਸਟੋਰਡ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ? ਉਹਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਟੇਕ ਇਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈਣੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਨਰਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਨਲਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਨਵਰਟ ਦੈਮ ਇਨਟੂ ਸਟੋਰਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ +1 +2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵਾਟਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਨਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। We will study how this take place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਟਾਰਚ ਦੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। which serve as internal energy reserve to be used and when required by the plant। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਲਏ, 12 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ, ਨਾਲ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ 6 ਬਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਆਈ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। These step need not take place one after other immediately। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਥਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੱਧੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅੱਧੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਟਡ ਅਪੋਨ ਬਾਈ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡੈਜ਼ਰਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਸਮ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟਸ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਲੀਫ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰ। ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਗੈਸਿਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟੱਡੀ ਹਾਊ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਓਬਟੇਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਟੋਮੈਟਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵਿਚ ਆਰ ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲੀਵਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਸਟੋਮੈਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟ ਆਰ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਲੀਵਸ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦ ਲੀਵਸ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਪੋਰਸ ਫੋਰ ਦ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਹੇਅਰ ਦੈਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਅਕਰੋਸ ਆਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 100% ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰਸ ਥਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਟਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਐਡਾ ਲੰਬਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਰੂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਸ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ, ਅਤੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਗੈਸਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 100% ਸਾਰਾ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਮ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਟ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੈਂਟੇਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਵਸ ਥਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਮ ਥਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟਸ ਥਾਣੀ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਸ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਲੋਸਟ ਥਰੂ ਦੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਪੋਰਸ ਵੈਨ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟੇਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫॉर ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਵੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਲੀਵਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪੌਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਟੋਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੋਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ। ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪੋਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ। ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਮੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਸਮੋਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਸਵੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਨ ਵਾਟਰ ਫਲੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਦੈਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰ ਟੂ ਓਪਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗੈਸਿਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Based on the two activities performed, we design experiment to design essential। हाँ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 6 ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ 12 ਆਫ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੇਡ देयर एनर्जी ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ, ਸਨਲਾਈਟ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਮ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੌਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੇ ਅਦਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਗਿਊਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਹ ਵੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਪ ਐਜ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 78% ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ।